प्राणप्रिय ठाकुर परमराध्या जगजननी शिशु बड़मा जुगाचार्य शिशु पड़दा पूज्यपा श्री साचादेवंकर पदप्रांत अनंत कोटी प्रणाम जनाए। आज सांध्य सत्संग वरिष्ठ रीति देवता समस्त गुरु भाई इष्टप्राण गुरु भाई भक्ति मातृमंडली सान सान भाई मैंने समस्त आंतरिक जय जनाए। क्षमा करने शारीरिक असुस्थता अच्छी तेणु हुए तो मोर कंठे से प्रकार स्वर न हो पाए किंतु यही भाई जो पिनू भाई बहुत सुंदर आलोचना करुले कथा शुणी लगुला जमी सतरे से कथा सत्य से भगवान जहाँ पर सदैव हमें यदि पंगु पर सदैव हमें से गृह लंघन करें यदि मुख पर सदैव हमें से भी पातला भी करें यदि अज्ञानी पर सदैव हमें तार ज्ञान ग्रहण कैपेसिटी बढ़ी जाए। कथा हूँ शीतल लहरी भितर आम एकत्रित होचे कहीं जदि परम पुरुषों कथा टीवी खोली मंदिर गले कौन धर्मानुष्ठान जाकि भजन कीर्तन कर मिल पारुछि तेज सत्संग आश्रय कौन पाइका सत्संग गुरु ग्रहण कर गुरु को विग्रह बसई पूजा आराधना भजन कीर्तन प्रार्थना ये समावेश आपणकर उपस्थिति ये भितर भाई मानकर बहुत प्रचेषा ये सब प्रयोजन कौट रही मोर रामकृष्ण भी आसी श्रीकृष्ण महाप्रभु आसुच्च जीशु आसुच्च मोहम्मद आसुच्च गौतम बुद्ध आसले चैतन्य आसले कि लीलाखेला भितर आज आम पुरुषोत्तम जो लीलाखेला देखुचे से भी आसते जोग पुरुषोत्तम मान आसी आज कितु पुरुषोत्तम आसिले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से पुणी स्वतंत्र अलग किपर भाई जहाँ कहते लीलाखेला कथा लीलाखेला कथा को उच्चारण कर पाखे पहुँचेबा बुझेदबा आ निजे बुझे अनुभव कर सारा जीवन मानि चलवा यहाँ किंतु गोटे दूर व्यापार एमती भी होती अनेक रथी महारथी आसनेक साधु सन्थ आसो मैंने ठाकुर ग्रहण कर छाड़ी देकर निजर बाटे चली एमती भी अच्छा जो मैंने कौन प्रकार साधन भजन ना जहाँ भर कौन प्रकार से प्रकार तपस्या ना जहाँ कौन आबिलिटी कौन इच्छा भी ना किंतु ठाकुर पाखे आसिक पहुँचिक सी पुणी जीरो हिरो हो पड़ते एमती अनेक ठाकुर पाखे लीला प्रसाद आसुच्च अनेक भक्त मंडली आसुच्च ठाकुर दीपबदन देखा से देखा देखा जिते बड़े ये भाई पिलू जहाँ आलोचना करुले जीवन कथा ग्रेजुएशन पढ़ापढ़ी समय कथा गुरु ग्रहण कर जीवन केमती से आज ये पहुँचती सर्टकट पिला भितर जड़े भाई केमती सत्संग जगत को आनिक सी आज जगत ये जगह पहुँचिक सत्संगर ये आड़मर भितर रही या भितर गोटे कथा मन पड़े मो जीवन कथा कहूँ मुझे तो ये दीक्षा बहु दिन है 2 मसीहा दीक्षा भावुली दीक्षा ग्रहण कले हम कौन जे जोग पुरुषोत्तम गुरु बा सद्गुरु जे कई आसती कि गुरु ग्रहण करके करी कौन जदि मो घरे मो बापा माँ ठाकुर पूजा कर कृष्ण पूजा कर राम पूजा कर अनेक देवादेवी पूजा चली तेरे ये गुरु ग्रहण प्रथा रही कौटी मोर मन अच्छी बोधे मो क्लास 7 1990 महाबात्या समय से समय घरे पाखापाखि अंधार राति से लाइन कटि था हठात गोटे बात्या जाइए मन में बहुत भय से हाहाकार पड़ी थाए जे कौन कर ए प्रकार दुर्भिक्षा भितर मनीष बंचब केमी बापा आमर कहते यदि भगवान था आम भगवान को उपासना करूँ प्रार्थना करूँ पाखे यदि मुंड ना कि नमस्कार मुंडिया मारू तो भगवान रक्षा करती यही कथा से दिन मन था मुझे 2002 मसीहा दीक्षा ग्रहण कली बापा पचारि जे बापा बहुत दीक्षा नहीं पचारे बापा यदि आम घरे कृष्ण को राम को पूजा करुचे तेरे गुरु ग्रहण करके प्रार्थना करवा इष्टपति करवा पुणी आसिक सत्संग बसवा ये पुणी दीक्षा पचार करवा घरे सत्संग दबा ये सब प्रयोजन कौन अच्छे गोटे भाई कहले जे गुरु पुरुषोत्तम आसती नुहे जन नुहे जिते संसार में जिते पानी अच्छा जिते तरुलता अच्छा जिते जीवन समस्त परित्राण आसती तेणु से गुरु को ग्रहण करूँ आम जीवन सुधार सहित समस्त संसार धाटा आम उपर ही पड़े
ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରା କ'ଣ ଗଲା ମୋର କିଛି କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ ରାତି ପାଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ରାଧାଭିଷେକ ହୋଇକରି ରାଧା ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପିତୃ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିକି ପିତୃଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିକିରି ଯାଇକି ବନବାସ ଗମନ କଲେ। ସାଥିରେ ଭାଇ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସହଧର୍ମୀ ସୀତା ବି ଗଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କାଟିଲେ। ହୁଏତ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାରାଗାର ଦଣ୍ଡଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିକରି ଗୋପରେ ବଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ଦେଖେଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିକରି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା କ'ଣ ଆଉ ସେ କାହିଁକି କେଉଁ କଥା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବିନାଶ କରିବାକୁ ନା ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁକା। ସେଦିନ ହୁଏତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କଂସକୁ ବିନାଶ କରିଗଲେ ରାମ ଆସିଲେ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇ ଗଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୁରୁଗଣା କରିଛେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଆମର ପ୍ରତି ଲୋମକୂପରେ ବସୁଥିବା କଂସ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁକା। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଜି ଏ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଚଳୁଛି ଯୋଉଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ରହିବି ଆଉ କାହାର କୋଉ ଧାରଣା ମଣିଷ। ସେଦିନ ମୁଁ ଏଇ ପିଲୁ ଭାଇ ମୋ ଯାଇଥିଲୁ କଥା ହଉଥିଲୁ ଅବିନାଶ ଭାଇ କଥା କହିଲେ ଯଦି ମାଉସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଆଜି ଏ ମାଉସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗର କୌଣସି କାୟା ବି ନଥାନ୍ତା ପୂଜ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଗ୍ରହ ରହିଛି ଏଠି ପୂଜ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ସେବକର ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥାନ୍ତେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ରହିଛି ସେଠି ସେ ବି ଅନେକ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବି ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂଜା କରୁଛେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବିଗ୍ରହ ରଖିଛେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରିକି ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରୟୋଜନ କିଛି ଆସିନି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ଆସିନି ଆମେ ବିଗ୍ରହ ଫଟୋରେ ଆମେ ରଖିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ପ୍ରୟୋଜନ କୋଉ ଦିଗରେ ହବା ଦରକାର କ'ଣଟା ହେଇନି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ କଥାକୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବା ଶ୍ରବଣ ଆସି ଏବଂ କିଛି କହିବାଟା ଜଣେ କିଏ କହିବ ଆମେ ଶୁଣିଦେବା ଜଣେ କିଏ ଏଇ ଶୁଣିଗଲା ଆଉ ଜଣକୁ ବିପଦ କହିକିରି ଭାଇ ଭଲ କହିଲେ ଭାଇ ଭଲ ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସିଲୁ ଏମିତି କରା ସେମିତି କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କୋଉଠି? ସେଦିନ କ'ଣ ପୂଜ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠି କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିକିରି ଆଉ କିଛି କହିପାରିନଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବାଛିକିରି ୟଙ୍ଗ ମାସକୁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ବାଛିଲେ କ'ଣ ପାଇଁକା? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ରୋତ। ଯଦି ଯୁବ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ ତେବେ ହଜାର ତପସ୍ୟା ହଜାର ସାଧନା ଏମିତି ଅନେକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିବେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିବେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି ଯାହା ଦେଲେ ସେୟା ହେବେ। ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହିଲେ ଆଜି ମାର ପରିଚୟ ପାଇଛି ଭାରତ ମାତା ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ବାପାର ପରିଚୟ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ବାପା କିଏ ବୋଲିକିରି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ବାପାର ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ହରି ବସିଛେ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେଇଠି ହଜିଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଆମେ ହଜିଯାଇଛେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଗୋଟେ ବଟଲ ବାର ଅଛି ଯୋଉଠି ଏଇ କିଛି ମାସ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଫର ଦିଆଗଲା ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ବୟସ ସେମାନେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବେ ଆଇ କାର୍ଡ ଥିବ ପୁଅ ବା ଝିଅ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସେମାନେ ଯାଇକି ବାରରେ ପିଇବେ ନାଚିବେ ମସ୍ତି କରିବେ ଆସିବେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ତାଡ଼ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସର ହେବନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯାଇକି ପିଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଯୁବ ସମାଜର ଆବିଲିଟିଜ୍ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଇଛି ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଅଫର ଭିତରେ 700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବୋଧେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଅଫର ଯାଇକି ପିଆପି କରିକିରି ଯାହା କିଛି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତେନି ଯୋଉ ମଣିଷ ଆଜି ପିନୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ଯେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ଅନେକ ହିଁ ସେ ମଦ ଗଜେଇ ଖାଇକିରି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବାତରାମି କରୁଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିପୁଲ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାଜନ କଥା ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି କହୁଥିଲେ ନା କୌଣସି ଭୟ ଥିଲା ନା କୌଣସି ଶଙ୍କା ଥିଲା ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଏମିତି ବାଧ୍ୟତା ଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁକା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସେତିକି ଛାତି ହାତ ଦେଇ କହିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁକା ପୂଜ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଶୁଣିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ ମାଇ ମେସେଜ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ମେସେଜ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଛି
ଠାକୁର ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଛି ତାହା ତାହା ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ କରି ଦେଖାଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ, ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର, ଉପଯୁକ୍ତ ପିତା, ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭ୍ରାତା ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଜୀବ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ କେମିତି ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପଦ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିକିରି ବିକଳ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି କଷ୍ଟ ପାଇଁକା। କେତେବେଳେ ଗାଈର ବେକରେ ପଘା ଲାଗିଯାଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଦାଗ ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଗାଈକି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବେକର ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳୁଛି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲି। ଯଦି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଗାଈ ବା ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପଦରେ ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବ ସତ୍ତା ଯାହା ଭାଇ କହିଲେ ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ଜୀବ ସତ୍ତା ମଣିଷ ଯିଏ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଚଳାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯୋଉଠି ଆଜି ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାଇକରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚାଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଜି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପୁଣି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଉ ମଣିଷ ଆଜି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଚଳାଇ ଯାଇକରି ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରି ବସିଲାଣି ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କରଣୀୟ କ'ଣ ଅଛି? ନନ୍ଦା କୁହନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଯାହା କହିଗଲେ ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ପାରିଲିନି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଟିକେ କରିବା ପାଇଁକା। ଶୁଣିଛି ଭାଇମାନେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅବିନାଶ ଭାଇ, ସୁବାସ ଭାଇ, କାବୁଲାଇ, ଶାନ୍ତନୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଣିଛି। ନନ୍ଦନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ଯେ ଏଇ ମାଉସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଦାଦାଙ୍କର ଏଇ ଶାଖା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାତୃଶୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭିତରେ କ୍ରମଫଳର ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକିରି ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହବ। ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛି ଏଥିପାଇଁକା ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେବଳ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଗୋଟେ ଘର ବଖରା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସି ଛାତ ଉପରୁ ଆସିକିରି ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ସବର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ କେବଳ। ଯଦି ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଇକିରି ପିଲା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବା ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ମାଉସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିରି ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିକିରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ପୂଜ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା କିଛି 4 ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, 1200 ଦୀକ୍ଷା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେଇ ଦୀକ୍ଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ତ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ 1200 ଦୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର୍ଥେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଛେ? ସେଇ ଭାଇ ବା ସେଇ ମା ମାନେ ଆଜି ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ସଙ୍ଗ କେତେ ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କେବେ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱ ନୁହେଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏଇଠି 200-300 ଭାଇ ବସନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି 500-600 ଭାଇ ମା ମାନେ ବସିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ କରିବା କୋଉଠି ଅଛି? ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ଦୟା କରିବା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାତୃଭକ୍ତ, ମାଙ୍କ ମନ କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଏନି। ଆମେ ଆଜି ଦେଖାଯାଏ କଥା କହୁଥିଲି ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ପିଇବା ବା ବାହାରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବାପା ମା ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ କେବେ ଭାବେ କି, ଝିଅ କେବେ ଭାବେ ଯେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉନି? ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବିନି। ଯାହା କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ମା ସୁଖ ପାଇଁକା, ମା ମୋହରେ ହସ ଦେବା ପାଇଁକା। ଠାକୁରଙ୍କର ବାପା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଦିନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଏବଂ ରୋଗ ଶୋକରେ ପୁରା ଘର ଯାହା କିଛି ଅବସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ମା କେବଳ କର୍ତ୍ତା ମା ଏବଂ ମନମୋହନ ଦେବୀ ଯାହା କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି। କର୍ତ୍ତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଉପାୟ କରିକିରି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁକା। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ମିଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମା କୁହନ୍ତି ମା ଟିକେ ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଦୁଃଖ ଦୁଦିନ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ଏଇ ଦୁଦିନ ପଳେଇବ, ଏ ସମୟ ପଳେଇବ। ତାମାନେ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସହାୟକ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି ଏ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ଆମ ସ୍ୱଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବସୁ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 7-8 ବର୍ଷ ବୟସ, ଠାକୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ମନମୋହନ ଦେବୀ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମନମୋହନ ଦେବୀ ଠାକୁର ବହୁ ଦୌଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଇଁସ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ଯଦି ମୁଁ ଧରା ନ ଦିଏ ମାଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରିବେ, ଦେହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବ। ଠାକୁର ନିଜେ ଧରା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ପୁଣି ଘରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମାତୃପ୍ରେମ, ମାତୃଭକ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ
ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ନହେଲା ତ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଆସେ ନା। ଠାକୁର ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆସିବା ପରେ ମା ବାପା ମା ଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, ସେଇ ବାପା ମା ହିଁ ଆମକୁ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ବାପା ମା ଗୁରୁକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପିଲାଟି କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁ, ତା ଜୀବନ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚାଲୁ, ତା ଜୀବନ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ସେ ଆହୁରି ଜୀବନ ଉନ୍ନତି କରୁ। କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଦେଖେଇବ କି? ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ସବୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ। ପରମାନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ମା ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଢ଼ିଛେ ଶୁଣିଛେ, ହେମଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଛି। କର୍ତ୍ତା ମା ମନମୋହନ ଦେଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସେ ଗଞ୍ଜଣା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସ ବିବାହ କରିକି ଆସିକରି ଠାକୁର ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଠାକୁର କଲିକତା ପଳେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଶିଖିବା ପାଇଁକା। ମାଙ୍କର ଅନେକ ସୋଦା ଅନେକ କଥା ଏମିତିକି ମାଡ଼ ବି ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କେବେ ମାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗି ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ମା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାଗ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁକା ଏବଂ ଠାକୁର ଶାଗକୁ ଏକଦମ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଯାହା ଅଛି ମାଗିକି ଆଉ ଥରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ମା ଶାଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ଯେ ଆଣି ଖାଇବେ। ଆଉ ବଡ଼ ମା ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଶାଗ ଟିକକ, ମୋ ଠାକୁର ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ସହରେ ଖାଆନ୍ତିନି ବା ମାଗିକି ଖାଆନ୍ତିନି, ସେ ଆଜି ଆଗ୍ରହ ଖାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁକା? ଯଦି କଡ଼େ ଟିକେ ଚାଟନ୍ତି ପରେ ଲୁଣରେ ପିତା। ବଡ଼ ମା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପଦେ ନ କହୁ, ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ସବୁ ଶାଗ ଦିଗ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାତୃପ୍ରେମ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଅନୁକୂଳ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତୁ ଠାକୁର କି ମହାପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁତ୍ର ଦରକାର, ମୋର ଖେପା ଦରକାର, ତାକୁ ଭଲ କରିଦେ। ଆଉ ଠାକୁର ଆସିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପରମ ପିତା ତୁମେ ଚାହ ଖେପା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେତେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଖେପା ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଠାକୁର ଲୀଳା ଖେଳା। କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ଏହା ହେଉଛି ଜିନିଷ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଇଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ବାଦକୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁକା। କେବଳ କଥା ଶୁଣିକିରି ବହି ପଢ଼ିକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିକିରି ବା ଏଇ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାବେଶ କରିକିରି ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିତାନନ୍ଦ କଥା ଶୁଣିଛି, ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟ ହେଲା ପରେ ସେ 2 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଆସି ବସିଥାନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି, ଯାହା କୁହନ୍ତି କରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କଥା ରଖି ପାଇଲେନି ବୋଲିକିରି ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କଥାକୁ ପର ଭାଇର ଶୁଣୁଛେ, ବହିରେ ପଢୁଛେ, ଠାକୁର କଥାକୁ ବୁଝୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେ ଶ୍ରବଣ ବେଳ ସେଇକରି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରୁନା। ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଚାହିଁଥିଲେ ବନବାସ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଯେ ବାପା ତ କାଲି ସକାଳେ ମତେ ରାଜସିଂହାସନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୋର କ'ଣ ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ପିତୃଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ସେ ଗଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଥିପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ପଢିକିରି ବୁଝିକିରି କରୁଛେ କ'ଣ? ସେ କଥା ଛାଡୁ। ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧରାବତରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜୀବନରେ ବୁଝି ସାରିଛେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଠାକୁର ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଜୀବନ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛେ ଯେ ଠାକୁର ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଇଷ୍ଟପତି କରିବାକୁ ପଡେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବାକୁ ପଡେ, ଏ ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ମଣିଷ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଭୁ ମୁଖୀ ପଳାଏ? ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋବର ପକା ଦେଖିଛ? ଯେତେ ଉଡ଼ିକି ଆସେ ପ୍ଲେନ୍ ଭରି ସାଉଣ୍ଡ କରି ଉଡ଼ିକି ଆସେ, ବା ସେ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଠା କି ଗୋବର ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ତାର ଆକର୍ଷଣରେ ତା ବୁଡ଼ିକି ରହିଯାଏ। ସେ ବୁଝିପାରେ ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିକଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବା ତେଲ ଅଂଶ ଅଛି, ଯଦି ପର ଝାଡ଼ି ଦିଏ ପୁଣି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବୁଝି ସାରିଛେ ଯେ ଯଦି ମୋର ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି ବା ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଦଶା ପଡ଼ିଛି, କର୍ମ ଭୋଗ କରୁଛି, ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ବିପାକ ବେଦନା ଅଛି, ଏ ବି ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ଚାଲେ, ମୋ ପ୍ରାଣ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଡାକେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସି ଯଦି ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି ଇଷ୍ଟକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲେ, ତେବେ ଏ ସମୟ ପଳେଇବ, ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଉଠିବି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତା କରିପାରେ ନା, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁକା, ସାମୂହିକ ସୁଖ ଏବଂ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକା, ସୁସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକା ଆଜି ସେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବସେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ ପରେ ଦୋଷ ଦିଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଏଇଆ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଶାକୁନ ଧରିକିରି ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛି ଶୁଣିଛି, ଠାରୁ କହିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟ ବାସି ହୁଅ, ଗୋଟେ କଥାକୁ ମାନି ଚାଲ, ମନରେ କପଟ ରଖ ନାହିଁ।
जहाँ कही स्पष्ट कहबी कौन प्रकार विद्वेष भाव रखिबिनी ठाकुर कहवा हिसाब से मो जीवन जब के शुभ चिंता आसे जब के सत्संग आश्रय मिले जब के कौन इष्ट निर्देश आसे समय मो पाखे अच्छी सुजोग अच्छी निश्चय करने प्राण चेष्टा करेंगे किंतु यहाँ आम आड़े देकरी आम वृत्ति स्वार्थ आम मान निज स्वच्छंद आम चली जाऊ गौण कर इष्ट को गौण कर गुरु को से जदि पांडव 5 भाई महारथी कौरवगर 18 सेना से चाहिए युद्ध विद्ध कर पारिथांते किंतु धर्म सब जय हुए से पांडव जिते श्रीकृष्ण को शरणापन्न होती जानी आम जय निश्चय हम युद्ध से आरंभ शेष पर्यंत आजीवन कृष्ण शरणापन्न रहिले यदि आम गुरु केन्द्रिक हुई गुरु शरण नहीं चालू तेज आम जीवन में धर्म जय निश्चय हम किंतु धर्म को धरी रखा आम भर से बुद्धि बहुत छाड़ा पड़ो से बुद्धि छाड़ा आमको जजन जातर इष्ट बुद्धि सदापरण होकर सत्संग आश्रय नहीं गुरु ग्रहण देले पड़ो ताहा नकरी आम आम जीवन में जहाँ किसी करूँ बुद्धि प्रवृत्ति माफिक होकर निज ख्याल भी चलिकी जीवन जर्जरित कर भावु मो द्वारा किसी है अवश्य से जीवन कटि जाए पर जीवन को अपेक्षा कर जीवन चली जाए पुणी पर जीवन आसला भावु ये जीवन भी पलैब कारण आम पूर्व जीवन कथा मन न थाए यदि कौन क्षेत्र में यह अफसोस हुए जे पारे कौन करी शेष आम चिंता करूँ कौन जहाँ तला देखा देखा चलो कौन सी मठ मंदिर देखा कौन सी जगार यदि टोलका टोली कौन कर डेउरिया बांधिक देखा ये सब तुम पशि जाओ ठाकुर कहले सब क्षेत्र में मनुष्य जदि ता निजर उपरे तार निजर मन को नियंत्रण न कला ता जीवन जो गुरु ग्रहण कर प्रति मन न देला ता परिवर्तन असंभव मनुष्य कर्म भोग करे तार पूर्वजन्म जहाँ कर्मफल अच्छी नहीं चले सत्संग आसिक अनेक कर्मफल तार काटी पारे सी आसिक पुणी काटी न पारे पुणी पछू फेरी जाए ये सब जो भाई कहले उत्थान पतन अच्छी समुद्र तरंग पर मनुष्य जीवन तरंगमय कि तरंग भितर मनुष्य को आगू जावा पड़ो ये शीतल समुद्र भितर गभीर भितर पशिया पड़ो शेष गोटे कथा कही रखी प्रदीप भाई अच्छा बहुत सुंदर आलोचना करेंगे ठाकुर कहले सद्गुण शरणापन्न हो सत्ना मनन कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर अविनाश भाई पाख बड़ा कथा शुणी ठाकुर पाखे जो भाई प्रश्न पचार ठाकुर जीवन में गुरु ग्रहण करी मन में ए प्रकार अवशोष आसे गुरु ग्रहण करी आज मानवी काली मानवेनि आते भल मंद अच्छी केमती यदि वृत्ति प्रवृत्ति बसतः मन चगरापड़ हुए तेज करी कौन सुंदर कथा अपने से जहाँ आलोचना कहले वृत्ति प्रवृत्ति मन जगरापड़ भी हम ठाकुर ग्रहण करके आज आम जीवन में अनेक वाद विवाद दोषारोप घात प्रतिघात आसब किंतु कैंडार यहाँ जदि आज हुए तो मुझे समय प्रार्थना ठीक से करें निष्पत्ति कर प्रचेषा प्रचेषा माने मुझे मनोभूति मुझे पारि यही मनोभूति हौनी हम ए मनोभूति हौनी बोली छाड़दे पारि न करवा हौनी टोटाल हौनी बोली तुम सब छाड़ देकर निजक दूरे देवा यहाँ कितु आम दुर्बलता से आम दीक्षा ग्रहण करूँ सत्संग आसू भाई मैंने कहती आम अंततः चेष्टा करवा जे चलवाईका धरिके आगू बढ़िया आम जीवन जिते संभव से हम आम अधिक करें आमर कौन से प्रकार मानविक शक्ति नहीं यदि शक्ति न मिसे आम कि आम शक्ति सीमित शक्ति मिसाई आमको दरकार शरणापन्न हाँपाइका यदि शरणापन्न हो तेरे आमको दिखे चलवाईका सुजोग मिले तो ये सुजोग केते क्षेत्र में मिले कौन यदि आम अनेक केन्द्र मंदिर अच्छे किंतु मु विश्वास करे मोर निजर अनुभूति निजर गोटे प्रचेषा निजे से भीतर रही देखी दीर्घ जिते दिन हम ठाकुर दीक्षा ग्रहण करके माउस सत्संग प्लाटफर्म में कम कर देखी गुरु भाई संगत देखी जे यही जगह प्रेरणा मिले ठाकुर को धरिकी प्रेरणा मिले जो युव समाजटा परिवर्तन चाहूँगी जे काली सकाले यदि सत्संग जो प्रधानमंत्री हमें ता मन कौन से भाव सृष्टि हम जे विश्वगुरु करने भारत को कौ चेष्टा कर देखी पूज्य नरेंद्र भाई ये करती यदि काली सकाल गोटे सत्संगी को से पोस्ट जाए ता मन कौन चिंता रहे से कौन प्रयोजन आने ठाकुर शिक्षा दीक्षा विभाग कथा 3टा जिन परिवर्तन आसले समाज परिवर्तन निश्चित हम
ये कथा यदि गोटे सत्संग गुरु जेतबेले आसे आ ताकू से प्रकार पोस्ट दिया जाए निश्चय आसीबो। एबे जने भाई पोस्ट करथिले बीजेपी रो जने लीडर जेपी लडा स्वास्थ्य मंत्री जाय कि पूज्य आचार्य भाई दर्शन करके डिस्कशन करके आछन्ते स्वास्थ्य ऊपर आगामी दिन में पार्ल परिवर्तन होची या पर कोन कर जाय परिबो। पूज्य अभिन दास की विधिपति महोत्सव आयोजन होता पचारे जे उत्सव आयोजन कर अरे माने कौन उत्सव कर उद्देश्य कौन लोक समागम ना लोक भीतर इष्ट स्वार्थ पूर्ण करवा। छोट पिलाटी कहे ठाकुर दादा मुझे जाए ना कौन ये नाला कि एति बुझे जे मो भितर जो इच्छा अच्छी आजीवन ठाकुर धरी चलि डीपो एक्सट्रा करी मो जीवन के ठाकुर को न धरी चलबार मनोभूति न आसू ये प्रार्थना मो ठाकुर पाखे कि आम भितर ये प्रार्थना रहा दरकार जो प्लाटफर्म पाइचे जो प्रेरणा उत्स पाचे जो स्रोत देके आम आज गति करुचे जो गोटे डाकरा 1215 दीक्षा होची पूज्य सुबोध आगमन होची जो डाकरा आज 10टा 9टा केंद्र दीक्षा उत्सव पालन होची जो डाकरा आज आम से आबेलता सृष्टि होची जे इष्ट स्वार्थ इष्ट पश्चात आम शीत लहरी किसी काम करूनी कारण सुनामी आसे सुनामी द्वारा आम आज इष्ट पश्चात काम करवा संगठन ही काम करवा ये स्रोत लेके आगू बढ़वा तेज से स्रोत आम उज्जीवित कर एक प्राण एक मन नहीं चलवा अनेक बाध दोष आरोप रनेक कथा रनेक मनीष आसिक चलीजे अनेक भाई माँ मैंने आसिक सम अधिकार चलीजे किंतु से सत्संग माउस पूज्य शुभ नरेंद्र पृष्ठभूमि जहाँ आज से 30 वर्ष कर जहाँ को आम बड़ भाई पाखु बड़ भाई मान पाखु शुणुचे जहाँ को कथा को आम केवल शुणुचे मात्र के देखने के पाटू शुणुने जिते कथा शुणिक आम शिरण सृष्टि होचे ठाकुर कौन चाहिए कौन करते आम टे से शक्ति जागरण कर मु तो प्रार्थना रखी जे पूज्य नरेंद्र से पृष्ठभूमि मौसम सत्संग यही शाखा केन्द्र मान जो उत्सव होची उत्सव लहर प्रतिनियत चली था इच्छा पूर्ण हो ठाकुर आम भितर कथा को कर जो इच्छा जे शिक्षा दीक्षा व्यवहार कथार परिवर्तन देखिए मनीष युव समाज परिवर्तन हम युव समाज पुणी आगू बढ़ मुख्य स्रोत सामिल होकर सत्संगर क्या को आगू नब मोर परवर्ती भाई सदे जेपी भाई जे कि जड़े साधक भोजन लोक जहाँ कथा आम अनेक समय शुणीचे जहाँ कथा को आम भाई मैंने बहुत समय शुणिक निजर जीवन परिचय आनी जे ठाकुर कथा कहने सहित महेश सत्संग पूज्य रंजन कथा अनेक भाई कथा को बोली रखते जहाँ कथा को आम अनेक समय शुणा चेष्टा करुचे कथा भितर परिवर्तन पूरा सृष्टि हुए जो मुझे करी केमी के आज हूँ तो शुणी गले काली मन न पड़ पारे कितु विपद समय सिचुएसन मन पड़ जाए कौन करार अच्छी तेणु अनेक समय आम कथा को ये ख्याल न करें कौन कथा मन भर परिवर्तन निश्चय आणव कथा को शुणा सहित मन दरकार जे मो जीवन परिवर्तन आसव केमी ठाकुर आम को अनेक कथा ग्रंथ आकार बही आकार बही पद आकार पानी आकार किंतु मो जीवन परिवर्तन गोटे मंत्र जीवन में आजीवन चलवा भल पाई चलवा कहले धर्म मूर्त हुए आदर्श दीक्षा अनुराग अनुराग रही कथा मानि चले सर्वाग्रे मुख्य कर चले तेज परिवर्तन अवश्य माफिक परवर्ती भाई सदे जेपी भाई आगामी कथा को तोड़ रखिए जय गुरु।